हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी रक्तमाटीर तृतीय अंकर द्वितीय दृश्य। स्थान होची राजपथ। चौधरी आउ जैनक देशसेवक कर्मी कथाभाषा हो चली। कर्मी जनक चांदा उद्देश्य चौधरी को साक्षात करिछि। चौधरी कर्मीर जीवनर लक्ष्य बुझिछन्ति। कर्मी चाहे नेता हेबो, सेथिपाई चौधरी ताकू देइछन्ति आजिर जुगरे नेता हेबार गोटिए टिप्स। सेगुड़िक ହେଲା ପରେ नेताटिए हेबार कौशल। नेताटिए हेबार कौन कौन कौशल दरकार से कहिछन्ति ताकू। एक रे जी नेता हेबाकू चाहिबो, प्रथमे से खाद्यपेय जगाई केते जण बछा बछा गुंडा माननको प्रतिपालन करबाको पड़िबो। दुई रे जिया नेता हबो, सी एक संगठन गढ़ी सभा समिति लगी खूब ततेई मतई भाई माननको डाकिबो, सेठारे लंबा लंबा भाषण देबो। तीन रे जी नेता हबो, सी एई पशिथिबा गुंडा माननको सभार लोक मेलरे आग धाड़ी मझी धाड़ी पछ धाड़ी सबुठी ठाए ठाए बसाइबो। तापरे खरे चांदा आदाय करिवार कौशल। चांदा आदाय करिवार कौशल कौन ना, एक रे आगे हड़िया मूलिया पाखरु चांदा आदाय करिवो। टिकिया धनबल हेबार तुमे फेर निजर नमूना देखाई गोटिए केते शिष्य संग्रह करिवो। दुई रे आय व्ययर हिसाब मटे रखिबो नहीं। केते खर्च होला, केते रहिला, केते आय होला, व्यय होला, किछि हिसाब रखिबो नहीं। तीन रे लोक आखिरे धूली देई जहा आपनार करि पारिबो ताकू स्त्री धन करी रखिबो। तापरे प्रचार विभाग। एक रे खबर कागज प्रतिनिधि माननको समय उंडी बा भोजी सह किछि किछि दक्षिणार व्यवस्था करिवो। जो मन प्रचार करछन्ति, खबर कागज तैयारुछन्ति, सेमानको मझे मझे भोजी दउथबो, लांच दउथबो, हेले तुमे जहा कहबो से अनुसार खबर कागज भरेबो। दुई रे गादी टिकिए मजबूत हेबा परे देखा करी आसुथिबा प्रत्येक लोकंको अलगा अलगा डाकी नहीं आलाप करी आपनार कथाटा अति गोपनीय बोली कहिबो। तीन रे मुहरे बराबर हस लागी रहिथिबो। एही समस्त आचरण अभ्यास करिथिले नेता हेबार स्वप्न साकार हेबो संभव बोली कहिसंती। तापरे चौधरी जाउथिबा दिगरु आसी पहुंचिचंती जमीदार, जे तांको तांको घर ठारे खोजी निराश होई फेरिछंती। से हठात चौधरी को देखी निजर आसीबार उद्देश्य जणाइछंती। तांको उद्देश्य होउची जमीदार तांकर साबत माँ झीवर विभागर पाई सेठ ठारू आनिथिले 1000 टंका। मात्र स्टाम्प कागजरे भी दस्तखत करी देइछिले। वर्तमान सेठ एहाको हिसाब करी समूल शुद्ध सह हिसाब करी देइछि 10,000 टंका असुल पाई से तांको नामरे लगाई देइछि परवाना। एथिपाई जमीदार वर्तमान नित्यांत उपायहीन भावरे जमीदार चौधरी को शरणार्थी होइचंती। या सुनी चौधरी गुमास्ता अलेख सहित कथावार्ता करी एहार समाधान करने को जमीदार को आश्वासना देइचंती। एहा परे आसिचंती गुमास्ता अलेख ओ दंडीदार रतन, दुई जण आसिचंती। खाउटींको हाथरू चढ़ा दर
ସମସ୍ତ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେବାକୁ ଅଲେଖ ରତନକୁ କହିଛି। ଏଥିଲାଗି ଯେତେ ଅର୍ଥ ଲାଗିବ ସେଠ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଜଣାଇଛି। କାରଣ ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କେବଳ କୌଶଳରେ ଧର୍ମଘଟକାରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଖାଇବା ଲାଗି ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ନ ପାରିଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଗଙ୍ଗାଦାସ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ। ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡିଦାର ରତନ କହିଛି ଯେ ବିଜୟର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖାଉଟିମାନେ ତ ଚାଉଳ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅଲେଖ କହିଛି, ଆରେ ବିଜୟ ଥିଲେ ତ କହିବ, 2 ଦିନ ଫୁରୁସତ ପାଇବ, ତାରି ଭିତରେ କେମିତି ସବୁ ଚାଉଳ ହାତ ଚଢ଼େ। ଡର ଲାଗି ଭାବିବ ନାହିଁ, 5 ଜାଗାରେ 10 ପଡ଼ୁ। ଏହାପରେ ସେଇଠି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟର ସମାପ୍ତ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟର ତାପରେ ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠଙ୍କ ଘର। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅଭିନୟ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ସେଠଙ୍କ ଘର। ହାତରେ ତାଙ୍କର ତାଡ଼ାଏ ନୋଟ। ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ଶ୍ୟାମବାବୁ ତାଙ୍କର କାନରେ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କରି କିଛି କହୁଥିଲେ। ଅବଳାଶ୍ରମର କିଛି ଅନାଥଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୟାମବାବୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଶ୍ୟାମବାବୁ। ତେବେ ବାହାରର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଠ ସବୁବେଳେ ବିବ୍ରତ। ଏଣେ ମିଲରେ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲୁଛି। ମନ୍ଥିବାର ନାଁ ଧରୁନି। କ୍ଷତିର ସୀମା କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଆସି ସବୁ ଲୁଟି ନେଲା। ଧର୍ମଘଟକାରୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହାତକୁ ଆଣି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ଲାଗି ସେଠ ପାଣି ଭଳି ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଲେଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ପାଖରେ। ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଝିରେ ଅଲେଖ ଯେ ତାର ହାତ ତୈଳାକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସେଠ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଶ୍ୟାମବାବୁ ମଧ୍ୟ ଅଲେଖକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛି। ସେଠଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲୁଥିବା ଯାବତୀୟ ଅପପ୍ରଚାର ଓ ଅବଳାଶ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବିଶ୍ୱାସ ମୂଳରେ ଯେ ଅଲେଖ, ଏଥିରେ ସେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ଅଲେଖ ପିଲାଦିନରୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘରେ ବଢ଼ି ତାଙ୍କ ଲୁଣ ଖାଇ ମଣିଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗାଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ମଣିଷ ଯେ କାହାର ନୁହେଁ, ଏ କଥା ଶ୍ୟାମବାବୁ ସେଠଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି। ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ କହିଛି, ଅଲେଖର ମାୟା ଭିତରେ ପଶିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ଆମର ଅବଳାଶ୍ରମ ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶେଇ ନାନା କଥା କହି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣେ, ତା ମୂଳରେ ଏଇ ଅଲେଖ ପ୍ରଚାର। ଅଲେଖ କେତେକ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଖୋଲା ବଜାରରୁ ବିଜୟ ପ୍ରଚୁର ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରି କୁଲିମାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଲେଖ ଚାଉଳ ପାଉ ନ ଥିବା କଥାଟା ସେଠ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର କରିଦେଇଛି। ବିଜୟ ଚାଉଳ ନେଇକି
ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ଅଲେଖ କିଛି ଚାଉଳ ପାଉନି। ଅଲେଖର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ସହିତ। ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇ ଅଲେଖ ଜମିଦାର ଦାମବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିବାକୁ ଏବେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେଠକୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। 5,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଛି। କାରଣ ଚାଉଳ ତ ସବୁଠାରେ ସମାନ ଦରରେ କିଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିବାକୁ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ସେଠ ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ କହିଲେ, ଅଲେଖକୁ କହିଛନ୍ତି, ଅଲେଖ ବାବୁ, ଟଙ୍କାଟାକୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଶସ୍ତା ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି। ଯିବାକୁ ଯେତେ ସୁବିଧା, ଆସିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ସେଠକୁ ଅଲେଖ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତା ତ ମୁଁ ଜାଣେ, ବାକି ନ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ହେବ ନାହିଁ ଯେ। ଏହାପରେ ସେଠ ପରେ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅଲେଖ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ ନିଜର ଭାବି ଜାମାତା ଜମିଦାର ଦାମବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କରଖ ପରୱାନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳି ସେଠକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଧର୍ମଘଟ କାଳରେ ଏଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ଦାମବାବୁ ସେଠଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କା। ଏ ବିଷୟରେ ସେ ବି ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ସେଠ ଅଲେଖକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦାମ ଉପରେ ଅଟଳ ରହିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣ ନିହାତି 10,000 କହିବାକୁ ନାରାଜ, ତେବେ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଲୁଗାକଳ ବସାଇବା ପାଇଁ ଜାଗାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅଭାବ। ବିଜୟ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମତେଇଛି। ଟଙ୍କା ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ ବି ହାତେ ଜମି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ସେମାନେ। ଜମିଦାରର ଖାନାବାଡ଼ି ଢେର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅଧେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରଫା କରିଦେବା। ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ସେଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଅବାକ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଲେଖ। ଯାହାକୁ ସେ ତାର ଜ୍ୱାଇଁ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଶ୍ୱଶୁର ଭାବରେ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଢ଼ିବ। ଶେଷରେ ନିରାଶରେ ଫେରିଯାଇଛି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ। ବିଚରା ଅଲେଖ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରରେ ନିଜେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଛି। ବାହାରେ ଶୁଭିଛି ବିଦ୍ରୋହୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠ। ଚାକର ସପନାକୁ ଡାକି ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଶିବ ଡାକ୍ତର। ମିଟିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରବାବୁ କୌଣସି ସଠିକ୍ ଖବର ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଅବଳା ଆଶ୍ରମର ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ୟାମବାବୁ। ଶ୍ୟାମବାବୁ ଓ ସେଠଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଦେଇ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି କେତେଜଣ କୁଲି ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ରାମ ପ୍ରଧାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୁସଳି ଠେଙ୍ଗା। ପ୍ରଧାନ ନିଜର ଘରବାଡ଼ି ସେଠ ଲୁଟ୍ କରିଥିବାର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଜଣେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଜଣକ ସେଠଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଛି। ସପନା ସେଠକୁ ଡାକିବା ଲାଗି ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରୁ ଗମ୍ଭୀର ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଛି ଶ୍ୟାମବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ନାହିଁ, ରୋକଠୋକ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁଲିମାନେ। ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରିବାକୁ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଠଙ୍କ ସୁବିଳାସ ପ୍ରାସାଦଟି ପ୍ରଧାନର ଘରର ଡିହ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସେ ଡିହଟି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଠେଙ୍ଗାରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ୟାମବାବୁ ପୁଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛି। ବିଜୟକୁ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏହା ଜାଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଜମିଦାର ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଆଗମନ। ତାକୁ ଜାମିନରେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଶ୍ୟାମବାବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଜମିଦାର ସାହେବ, ହଠାତ୍ ଆପଣ? ଜମିଦାର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ଯଦି ଚାହେଁ। ଏହାପରେ ବିଜୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଲତାକୁ, ଲତା ଗରିବର ଦୁଃଖ ତୁ ବୁଝିବୁ। ଏମାନଙ୍କର ଭାର ତୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଧର୍ମଘଟ ଚାଲୁ ରଖିବୁ। ଧର୍ମଘଟ ଚାଲୁ ରଖ। ନ୍ୟାୟ ତୁମର ଦାବୀ। ସମସ୍ତେ ଜନତା କଣ୍ଠରୁ ଭାସି ଆସିଛି, ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଧ୍ୱଂସ ହେଉ, ଧର୍ମଘଟ ଚାଲୁ ରହୁ, ବିଜୟ ବିଜୟ ବାବୁ କି ଜୟ, ଇନକିଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଅଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ। ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘର, ଚୌଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବସିଛନ୍ତି ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ। ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିରାଣୀ ଜଣକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ହିସାବ କରୁଛି। ଏହି ହିସାବପତ୍ରରୁ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଦୁରବସ୍ଥା ସହିତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତିର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଏଣେ ନିରଞ୍ଜନ ସବୁବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅପମାନରେ ଅତିଷ୍ଠ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସୁଦଖୋର ଅମୂଳକ ମୋଟାମୋଟି ହିଁ ଯେ ଏତାଦୃଶ ଦୁର୍ଗତିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ବୋଲି ତାଙ୍କର ହୋଇଛି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଅଭିମାନ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ। ଏଣେ ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ସେଠ ଗଙ୍ଗାରାମ ତା'ର କୋଳାହଳର ପଞ୍ଝା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ନିଜର ହାତମୁଠାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲାଣି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଗତି କ୍ରମର ପତନ ପର୍ବ ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିରାଣୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗି ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସମାଧାନ ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବା ଲାଗି କହି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଜମିଦାର ବାବୁ ଦାମବାବୁ। ଦାମବାବୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ସେଠ ଗଙ୍ଗା ଦାସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତା'ର ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସରଳତା ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେଠ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରି ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସୁଷୁପ୍ତିକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଛନ୍ତି, ଧନ ଖାଲି କାହିଁକି, ମନ ବି ଲଢ଼େଇବାକୁ ବଳ ନାହିଁ କାହାର ଏ ବଣିକ ସଙ୍ଗେ। ପିଣ୍ଡାରେ ତୁମେ ତ ଦେଇଛ ତାକୁ ଥାନଟିକିଏ। ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶୋଇ ତୁମେ ଚାହିଁ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା କାଢ଼ି ଦେଇଛ ସେ ଗୋଟାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁମାସ୍ତା ଅଲେଖ ଆଉ ଚୌଧୁରୀଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ନିଜର କୃତକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମନକଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କ୍ଷତି କରିଛି ଢେର। ସେ କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ,
ମୋର ଗାଁ ଭୂଇଁର। ଆଜି ତଥାପି ଆସିଛି ଆପଣ ସବୁ ପାଶୋରି ମୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠ ତା ନାମରେ 9,000 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁଟ୍ କରିଛି। ଏତିକିରେ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ପଥ, ଗାଁର ପଥ। କୁଲି, ଦଣ୍ଡିଆ, ନଟିଆ ଓ ଆଉ ଜଣେ କୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଘଟକୁ ନେଇ କଥା କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ନଟିଆର ଯୁକ୍ତି, ଧର୍ମଘଟ ଦ୍ୱାରା କୁଲିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାମ ନ କରି ଖାଲି ହାଜରା ପକାଇ ଦେଇ ବି ସେଠ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି ଦିନକର ମଜୁରୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟ କଥାରେ ଭାସିଲେ କ'ଣ ବା ମିଳିବ ବୋଲି ସେମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତା ଭାଷାରେ, ହଇରେ ଟିଣ ଛାତ ତଳେ ଗୋଡ଼ ଦେଲେ ଦିନକୁ 2 ଟଙ୍କା। ଫେର ଅଧିକ ଖଟିଲେ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଅଛି। କଞ୍ଚା ପଇସା ଛାଡ଼ି ହଳହଡ଼ା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆଜି ବର୍ଷା ତିରଟ। କ୍ଷେତ ଜଳିଗଲା, କାଲି ପାଣି। ହଳରେ ରାଇଜ ଧୋଇଗଲା। ମେଘୁଆ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବଞ୍ଚିବ କିଏ? ମେଘକୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କିଏ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଭା ସମିତି କରି ସେଠ ସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ବା ଲଢ଼ିବା? ସଭା କରି ଗରଜି ହେଲେ କ'ଣ ପେଟ ପୂରିବ? ଏଣେ ବିଜୟ ଓ ଲତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସୁଥିବା ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଡ଼ୁଆଳରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେମାନେ ଦୃଶ୍ୟପଟରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ। ତଥାପି ଆଉ କ'ଣ? ଶ୍ୟାମବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ତ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଧିକାର ଚାହିଁଲେଣି। ସଭା ସମିତିରେ ଏଣିକି ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ୟାମବାବୁ ନିଜର ଏଭଳି ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଅପମାନୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଛଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ବିଜୟକୁ କହିଛନ୍ତି, ହଁ, ମୋର ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଯେ ଓଲଟା ବୁଝନ୍ତି? ଓଲଟା ମଣିଷକୁ ଓଲଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ଏ ଏକ ମଉକା। ବାଟକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଆସିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବିଜୟ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ନାଟକରେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବେଶ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସେଇମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଆଦର୍ଶବାଦୀ। କଂଗ୍ରେସ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଭୁଲି ସେମାନେ ସର୍ବଦଳର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଯେ କେବଳ ଭାରତବାସୀ ଏଇତକ ଭାବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମବାବୁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଲାଗି ସେଠ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଛି। କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ କିଣି ରଖିଛି। ଟଙ୍କାରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର କିଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୁମାସ୍ତା ଓ ଅଲେଖଙ୍କ ଘର। ଅଲେଖ ଘର ଶଯ୍ୟାରେ। ବିଷ ଡାକ୍ତର ତାର ଛାତି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ କନ୍ୟା ଆଶା ବସିଛି। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତା ବାପାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଳାପ କରି ଉଠିଛି ଅଲେଖ।
ସେହି ପ୍ରଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି ତାର କୃତକର୍ମର ପାପଗୁଡ଼ିକ। ରାମପ୍ରଧାନ ଘର ହିଡ଼ଠାରୁ ଦାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜମି ନିଲାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଘଟଣା ସେ ବାଚାଳଙ୍କ ଭଳି ଗପି ଚାଲିଛି। ଦାମବାବୁଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଝିଅ ବିବାହର ଦେବାକୁ ସେ ସେଦିନ ଚାହିଁଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ବଚନଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଚୌଧୁରୀ ପଚାରିବାରେ ଝିଅକୁ ଦେବା ଲାଗି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛି। ଅଲେଖର ଏଭଳି ବାଚାଳାମି ଦେଖି ଡାକ୍ତର ତାକୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦୁର୍ବଳ ଦେହଟାରେ ହୁଏତ ତାର ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଛି ଶିବ ଡାକ୍ତରକୁ। କାରଣ ସେଠ ପଇସାରେ ଚଳେ ଏ ବୋଲକରା ଡାକ୍ତର। ସେଠଙ୍କ ପଇସାରେ ଏ ଡାକ୍ତର ଚଳେ। ତେଣୁକରି ସେ ସନ୍ଦେହ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଡାକ୍ତରକୁ ବିଦା କରିଦେଇ ଆଶାକୁ କହିଛି କବିରାଜ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆଶା ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କହିଛି ସେଠ ତା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ମୋକଦ୍ଦମା କରିଛି। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ବାପା ତାର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ସବୁବେଳେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଗପୁଛନ୍ତି। ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଡକା ବାପାଙ୍କୁ ଡକା। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ଜୀଇଁବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଚୌଧୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କହିଛି ଝିଅକୁ, ଆରେ ପାଣି ଆଣ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେ। ମୁଁ ଧୋଇ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କେତେ ଦୋଷ ତ କରିଛି। ଏହା କହି ସେ ନିଜେ ଯାଇ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପାଦ ଧରିନେଇ କ୍ଷମା ମାଗିଛି ନିଜ ଅସରନ୍ତି କୁତ୍ସିତ କର୍ମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ। ଏତିକିରେ ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚମ ଦୃଶ୍ୟ। ସେଠ